अपना अज का टॉपिक है बेटे इनवर्स ऑफ एन एलीमेंट। किसी एलीमेंट का इनवर्स एलीमेंट असी किमें फाइंड करते हैं ये देखना है। लैट ए एंड बी बी टू सैट्स एंड एफ फ्रॉम ए टू बी अ फंक्शन। इफ ए बिलोंग्स टू ए इज एसोसिएटेड टू बी बिलोंग्स टू बी अंडर एफ then we write it as b equals to f a ਦਾ ਕੋਈ एलिमेंट a b ਦੇ किसी एलिमेंट b ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ b equals to f a ਕਿਉਂਕਿ f ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ b equals to f a ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। and b is called image of a and a is called pre-image of b। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ b a ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ a ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ b ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ pre-image ਹੋਏਗਾ। This A belongs to A is also called inverse element of B belongs to B and we write it as A equal to F inverse B। ਹੁਣ B ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ A ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੀ, A B ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਸੀ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ B ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तेनों इस तरीके लिखा जाता है ए इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी। हाँ एफ इनवर्स का जोड़ा है इन्हें डिनोट करने वास्ते इस तरह लिखा जाता है एफ दी पावर -1 बाई इट मीनस एफ इनवर्स बी। ठीक है कि ए की है बी दी प्री इमेज भी है तो ए है जो बी का इनवर्स एलीमेंट भी कहता है। ठीक है कि हम जिम्मे तुम्हें एक एग्जाम्पल दी हुई तुम देखो एफ एक फंक्शन है ए टू बी तुम देख रहे हो A1 की इमेज B3 है, A2 की इमेज भी B3 है। ठीक है कि हम B3 है जोड़ा वो प्री इमेज A1 तो A2 है, यही ये इनवर्स एलीमेंट्स भी तो B3 के इनवर्स एलीमेंट्स की है A2 A1 एंड A2। B1 किसी नाल एसोसीएट नहीं हो रहा, इट मीनस B1 का कोई इनवर्स एलीमेंट नहीं है, ना ही यदि कोई प्री इमेज है। ठीक है ना, B2 की प्री इमेज A4 है, इसी तरह B5 की जी प्री इमेज है A5 एंड A6 है। ठीक है, सो इस तरीके ये प्री इमेजेस ऐसे ही असी इनवर्स एलीमेंट्स कहते। B5 का इनवर्स एलीमेंट की हो गया 5 A5 एंड A6, B4 का इनवर्स एलीमेंट A3। ठीक है, यही असी इतने लिखा है। B1 का इनवर्स एलीमेंट F इनवर्स B1 कोई नहीं है, इस करके इन्हें असी 5 लिखते हैं। F इनवर्स B2 A4 है, F इनवर्स B3 A1 एंड A2। ठीक है, F इनवर्स B4 इज A3, F इनवर्स B5 A5 एंड A6। ठीक है ना, तो F इनवर्स B6 5 हो गया क्योंकि किसी नाल भी एसोसीएट नहीं होया। ठीक है, इसी तरह B7 भी किसी नाल एसोसीएट नहीं होया, इस करके इनवर्स एलीमेंट ऑफ B7 इज इक्वल टू 5। सो ये सीगा इनवर्स एलीमेंट का कॉन्सैप्ट, इनवर्स ऑफ एनी एलीमेंट। हुण से करना है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स किवें फाइंड किया जाए। ठीक है, तो आप उस तरीके नाल कोशिश शुरू करांगे। देखो लैट ए एंड बी आर टू सैट्स एंड एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, दैन एवरी एलीमेंट ऑफ ए विल बी एसोसीएटेड टू अ यूनिक एलीमेंट ऑफ बी। ए का हरेक एलीमेंट क्योंकि एफ फंक्शन है तो ए का हरेक एलीमेंट बी के किसी न किसी यूनिक एलीमेंट नाल एसोसीएट होएगा। ठीक है कि नहीं। इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एफ फ्रॉम बी टू ए बाय एसोसीएटिंग एवरी एलीमेंट ऑफ बी टू इट्स प्री इमेज ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, दैन वी सी दैट की होंगे। देखो हुण असीं की करना है, हुण असीं आ चीज़ करनी है भी बी नूं असीं इधर लिख इधर ए लिख लांगे। बी दे हरेक एलीमेंट B1 B2 B3 सब दी इत्थे असीं जिवें प्री इमेजेस सीगियां सारियां दियां ये। ठीक है, हुण असीं इन्हां नूं उल्टा एसोसीएट करने की कोशिश करांगे। देखो B1 इत्थे किसी नाल एसोसीएट नहीं हो रहा, तो B2 किहदे नाल एसोसीएट हो रहा A3 एंड A4 नाल।
ਇੱਥੇ A4 ਜੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ B3 B2 ਆ ਜਿਹੜਾ B2 is associated with A4 ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਲਟਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ F ਇਨਵਰਸ, F ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ B1 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ B1 ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, B2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A4 ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, B3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A1 ਐਂਡ A2 ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ A3 ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਫ F ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆ F ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ there will be some B belongs to B which are associated to more than one A belongs to A। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ B3 ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ F ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ F ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ F ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ B3 ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ B3 ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ B3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ B3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ A1 ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ A2 ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ B3 ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਇਮੇजेस ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇजेस ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇजेस ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇजेस ਸੀ ਉਹ ਇਮੇजेस ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਲਟਾ ਚੱਲਾਂਗੇ B ਤੋਂ A ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ B ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੋ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਮੇजेस ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ F ਹੈਗਾ F ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ F ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ, ਜੇ F ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਨ ਟੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਡੋਮੇਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ B1 ਹੈ, B6 ਹੈ, B7 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ B1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ B ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਟੂ ਐਨੀ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ B1 B6 ਤੇ B7 ਕਿਸੇ ਵੀ A ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡੋਮੇਨ। ਹੁਣ ਆਹ ਡੋਮੇਨ ਆ ਸਾਡਾ B ਤੇ B ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ F ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੇजेस ਬਣਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ F ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ F ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ F ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਵਰਟੀਬਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਇਨ ਅਬਵ ਟੂ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਦੈਟ F ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਵਰਟੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀ ਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵਰਟੀਬਲ, F ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ
ਇਹ 1 1 on 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਐਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਸੇ ਬੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ B1 B2 B3 B4 ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ A1 A2 A3 A4। ਹੁਣ B1 ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਾਲ, B2 ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਾਲ, B3 ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 1 1 on 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੈਟ f from a to b is a bijection such that fx equals to y। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ x belongs to a ਹੈ, y belongs to b ਹੈ, ਤਾਂ fx equal to y ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੈਨ f ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ a to b ਸੀਗਾ ਤਾਂ b to a ਹੋ ਜਾਏਗਾ, b to a which associate each element y belongs to b, b ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਟੂ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ x belongs to a। यानी ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ f ਇਨਵਰਸ y equals to x for all x belongs to a, y belongs to b is called inverse of f। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ fx equals to y, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ, f ਇਨਵਰਸ y equals to x, ਯਾਨੀ ਆ f ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਵੀ f ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ the inverse of a bijection is also a bijection। ਆ ਇੱਕ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ if f from a to b and g from b to c are two bijections, ਜੇ a to b ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f ਤੇ b ਦਾ ਕਾਂ c ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ g ਹੈ ਨਾ, ਆ ਟੂ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, GOF A to C ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ GOF ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, GOF ਇਨਵਰਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ F ਇਨਵਰਸ OG ਇਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ if F from A to B and G from B to A be two functions such that GOF equals to IA से जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A। ठीक है, FOG इज इक्वल टू IB होवे, IB यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट B। ठीक है, वेयर IA and IB are identity functions, then F and G are bijections and G equals to F inverse। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, f ਤੇ g ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ FOG ਇਕੁਅਲ ਟੂ IA ਤੇ GOFG ਇਕੁਅਲ ਟੂ IB ਐਂਡ GOF ਇਕੁਅਲ ਟੂ IA ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, f ਤੇ g ਦੋਨੇ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ g ਹੈ ਜਿਹੜਾ f ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। if f from a to b is
ਬੀ ਐਨ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਅਗੇਨ ਐਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਐਫ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ ਵੀ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਐਫ ਇਜ਼ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਨੋਟ। ਜੇ ਐਫ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਫ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਐਫ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਫਰੋਮ ਆ ਏ ਟੂ ਬੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਐਫ ਏ ਟੂ ਬੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਲਵਾਂਗੇ ਬੀ ਟੂ ਏ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਐਫ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਐਫ ਦਾ ਐਫ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਫ ਓ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਬੀ, ਜਾਂ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਓ ਐਫ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੋ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਯਾਨੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਐਕਸ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਐਕਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ 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 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਫ ਓ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਬੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਓ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ, ਐਫ ਓ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਿਆ। ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਐਫ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਫ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਫ ਨਾਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਐਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੇਅਰ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਏ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਬੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ ਵਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜੀ ਫਰੋਮ ਬੀ ਟੂ ਏ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਓ ਐਫ ਐਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਫ ਓ ਜੀ ਵਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਤੇ ਜੀ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਤੇ ਜੀ ਦੋਨੇ ਬਾਈਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਏ, ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਈ, ਤੇ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਬੀ ਟੂ ਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਫ ਓ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ
ਐਫ ਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਓ ਐਫ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਐਫ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ।